respect to CPEC. اس کا جو ٹاپک کا ہم نے ٹائٹل رکھا ہے وہ رکھا ہے CPEC قصہ مختصر. یعنی ہم ذرا بریف میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ CPEC کا جو ایک تمار ہے ہر جگہ نیوز میں انالیسز میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا نے ایک بہت بڑا احسان کیا پاکستان پہ CPEC کا معاہدہ کر کے اور اس کی MOU سائن کر کے, اور یہ گورنمنٹ کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس سے بہت ساری ترقی ہوگی اور بہت کچھ ہوگا, اور یہ پاک چین دوستی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے, اور یہ سب چیزیں جو ڈسکس ہو رہی ہیں. تو ہم ذرا دیکھیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, اور یہ بیسیکلی اس کا مین آئیڈیا اسکیچ کیا ہے, اس کے اندر پرابلمس کیا کیا ہو سکتے ہیں, بینیفٹس کیا کیا ہیں چائنا کے لیے, پاکستان کے لیے, ہمارے لیے, اور پرابلمس کیا کیا ہو سکتے ہیں, چیلنجز کیا کیا ہیں. تو ہم کوئی 3 حصوں کے اندر اس بات کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا حصہ ہے کہ CPEC کیا ہے. اگین ہم بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے, بہت زیادہ اسٹیٹسٹکس اور وہ سارے اس میں نہ جانے کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ دوسری جگہوں سے بھی معلوم کر سکتے ہیں, اور اس میں کوئی ہماری کوئی یونیک بات نہیں ہوگی. وہ آپ جا کے CPEC.gov.pk جو پاکستانی گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے CPEC کے لیے, اس پہ آپ جائیں, آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے, موٹے موٹے نمبرز ہم بھی ڈسکس کریں گے. دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک بڑا منصوبہ ہے, بہت سارے پلانس کا مرجڈ ایک ایلیمنٹ ہے, ایک پورا پروگرام ہے, اور اس کی کوئی 3 سال سے لے کے 5 سال اور 5 سال سے 10 اور 10 سے 15 سال تک کے اس کے اندر پروجیکٹس شامل ہیں. جب بھی کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈیٹیلز جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوتے چینج ہو جاتی ہیں. تو آج جو ہم نمبرز بڑی مشکل سے اگر میں آپ کو سمجھاؤں گی اور آپ کو یاد بھی ہو جائیں تو وہ کل چینج ہو جائیں گے. تو نمبرز کی نیٹی گریٹی میں جائے بغیر ہم جو بیسک لے آؤٹ ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں, تاکہ جو بہت ساری نیوز اس کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے نا, تو اس کو ہم صحیح کھانوں میں فٹ کر سکیں. میں عموماً اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک تصویر ہوتی ہے نا, تو تصویر کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک اس کا مین اسکیچ ہوتا ہے کہ جو اصل خاکہ ہوتا ہے اس تصویر کا, کہ وہ تصویر ہے کس چیز کی, اور پھر اس کے اندر رنگ بھرے جاتے ہیں. تو یہ جو سارا ڈیٹا ہے جو نیوز کے اندر, انالیسس کے اندر, اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کسی نے احتجاج کر دیا. اب جیسے ریسنٹلی پچھلے ہفتوں میں جماعت اسلامی نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی کہ جی ہمیں CPEC کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں. اس کے اندر 15 پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ساری کی ساری مین اسٹریم ہیں سوائے PMLN کے, ان سب نے پارٹیسپیٹ کیا, PMLN نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ جو وہ بھی پریشان ہیں, ساری پارٹیز پولیٹیکل پریشان ہیں. اور مختلف جگہوں پہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ بلوچستان میں کوئٹہ میں وہ بلوچستان میں ایک جو مزار پہ حملہ ہوا, تو فوراً ایک بات آئی کہ چونکہ CPEC ہو رہا ہے تو اس لیے یہ حملے ہوتے رہیں گے. تو ان سارے ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے والا ایک اسکیچ ہے جسے ہم کہیں گے CPEC کے اندر جو ہمارے چیلنجز ہیں اور جو اس کا پورا معاملہ ہے. تو وہ اسکیچ ہم سمجھیں گے, پھر آپ جیسے جیسے نیوز اور انالیسز آپ سنتے جائیں گے اور ذرائع سے, تو آپ اس اسکیچ کے اندر رنگ بھر سکیں گے. تو اسکیچ کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ رنگوں کو سمیٹ لیتا ہے اور ایک میننگ فل تصویر آگے پریزنٹ کرتا ہے. تو ہمارا آج کے سیشن کا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے CPEC کے نام سے جو ایک فینومینا ہے اس کا اسکیچ ہمارے سامنے آ جائے, اور پھر باقی نیوز اور ڈیٹا جو آپ انٹرنیٹ سے اور نیوز میڈیا سے اور جگہوں سے حاصل کر سکتے ہیں وہ اس کے اندر رنگ بھرتا چلا جائے, اور آپ کے سامنے ایک میننگ فل تصویر جو ہے وہ آ جائے کہ CPEC کے نام سے جو چیز ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے امپیکٹس کیا ہیں پاکستان کے اوپر, چائنا کے اوپر اور باقی دنیا کے اوپر. تو ہم اس موضوع کو سمجھیں گے 3 حصوں کے اندر. سب سے پہلے CPEC کیا ہے, نمبر 2 CPEC کیوں بنایا جا رہا ہے, اس میں چائنا کا کیا فائدہ ہے, اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے چیلنجز کیا ہیں, پاسبل پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں. پہلی بات CPEC کیا ہے. CPEC جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, ایک کوریڈور بنایا جا رہا ہے. چائنا کا ایک ویژن تھا کہ جی مجھے اس پورے جو ایریا ہے جسے کہتے ہیں سلک روڈ, جو پرانے زمانے میں سلک روڈ تھی کہ جس کے ذریعے سے چائنا کا جو سلک بڑا مشہور تھا, اور بھی بہت سارے آئٹم تھے لیکن وہ روڈ سلک کے نام سے مشہور ہو گئی. وہ چائنا سے جو پروڈیوس تھی وہ جاتی تھی, ایکسپورٹ ہوتی تھی ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا, یعنی انڈیا پاکستان کا جو علاقہ ہے اس وقت انڈین سب کانٹیننٹ تھا وہاں بھی, اور پھر آگے چل کے مڈل ایسٹ میں بھی, ایشیا مائنر میں بھی, اور پھر آگے چل کے یورپ اور افریقہ تک وہ سارا ٹریڈ کیراوینس جایا کرتے تھے. وہ کوئی روڈ نہیں تھا, وہ بہت سارے کیراوینس تھے جن کو کہ ایک میٹافوریکل نام دے دیا گیا کہ جی سلک روڈ. تو اس کے اوپر چائنا جو ہے نا اپنے ٹریڈ روٹس کو ایک بار پھر سے نئے انرجی کے ساتھ ریجووینیٹ کرنا چاہتا ہے. اس کا ایک حصہ ہے CPEC, اور وہ جو حصہ ہے وہ کیا ہے کہ
چائنا کا یہ پلان ہے کہ کاشگر جو کہ زنگجیان جو چائنا کا ایک پروونس ہے، ریلیٹیولی انڈر ڈیولپڈ ہے. چائنا کی بھی بہت سے حصے ہیں نا، کچھ بہت ڈیولپڈ ہیں، کچھ انڈر ڈیولپڈ ہیں، کچھ راستے میں ہیں. تو زنگجیان جو ہے وہ انڈر ڈیولپڈ پروونسز میں آتا ہے، تو وہاں پہ ایک ڈیولپمنٹ بھی شروع ہو جائے گی. زنگجیان اس کا جو جگہ ہے، پروونس ہے، اس کے اندر کاشگر کا جو علاقہ ہے، وہاں سے لے کے ایک روڈ پلان کی گئی ہے کہ وہاں سے روڈ اور ریل کا سسٹم چلے اور وہ آئے پورے پاکستان کے تھرو ہوتے 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 گوادر پورٹ تک، اور یہاں سے پھر چائنا کے پروڈکٹس ایکسپورٹ ہو، اور یہاں سے کچھ امپورٹ بھی کرنا ہو تو امپورٹ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا ابھی کہاں سے ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ تو چائنا ابھی ایکسپورٹ کر رہا ہے، آپ بھی سمجھیں، اگر آپ میپ کو دیکھیں گے تو ہم ساؤتھ ایسٹ نارتھ کے اندر جائے بغیر اگر آپ میپ میں دیکھیں تو انڈیا بڑا سا نظر آتا ہے. انڈیا کے ٹاپ لیفٹ پہ آپ کو پاکستان نظر آتا ہے، ٹاپ رائٹ پہ بنگلہ دیش نظر آتا ہے. بنگلہ دیش کے نیچے آئیں گے تو آپ کو انڈونیشیا اور یہ سارے آئلینڈس نظر آئیں گے، ملیشیا، انڈونیشیا، اس طرح. ملیشیا کے کونے پہ سنگاپور نظر آئے گا. اسی سنگاپور سے آپ اوپر چلے جائیں گے تو ملیشیا کا جہاں جو سرا جو ہے مین ایشیا مین لینڈ سے مل جاتا ہے، وہاں پہ یعنی ملیشیا سے پڑے ہٹ کے سیدھے ہاتھ کی طرف، یعنی میپ کے اندر بالکل سادہ زبان میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہاں پر ایک چائنا کا پورٹ ہے جہاں سے وہ اپنے ہانگ کانگ کے آس پاس آپ سمجھ لیں وہاں پہ چائنا کی پروڈکٹس وہاں سے جو ہے شپ ہوتی ہیں، اور وہ پورا ایک طرح کا لمبا سا سرکل گھوم کے ملیشیا کے دو آئلینڈس کے درمیان سے گزر کے مکالے اسٹریٹس جسے کہتے ہیں، جو کہ اکثر ڈسٹرب رہتی ہیں. اب یہ ہانگ کانگ کے پاس جو چائنا کے پورٹ ہے اور ایون ہانگ کانگ، وہاں سے شپس نکلتی ہیں یہ ساؤتھ چائنا سی میں آ جاتی ہیں. ساؤتھ چائنا سی آپ سرچ کریں گے، ویسے ہی آج کل بڑا پولیٹیکلی ڈسٹرب چل رہا ہے، اس میں جاپان اور ہانگ کانگ اور چائنا اور ان کے درمیان ایک پولیٹیکل ٹینشن ہے، وہ آپ کبھی اور بات کریں گے. تو وہاں سے گزرتی ہیں، پھر نیچے تک آتی ہیں، سنگاپور سے گھومتی ہیں، اور پھر جو ہے وہ ملیشیا کے دو آئلینڈس کے درمیان سے وہ شپس گزر کے اور پھر وہ آتی ہیں انڈین اوشن کے مین جو ہے مین باڈی کے اندر، اور پھر وہاں سے یہ واپس سفر طے کرتی ہیں اپنی وہ افریقہ کی طرف. سوئس کنال میں جاتی ہیں ایجپٹ کے تھرو، سوئس کنال سے نکل جائیں گی تو میڈیٹرینین پہنچ جائیں گی، اور میڈیٹرینین سے پورے یورپ کے اندر چائنا کا سامان جا سکتا ہے. اسی طرح اگر وہ سوئس کنال نہ جائے بلکہ نیچے کی طرف آ جائے تو پورا افریقہ ان کو مل جاتا ہے. تو چائنا کی پروڈکٹ آج اگر جو بائی سی ایکسپورٹ ہوتی ہے تو انہیں کافی گھوم گھام کے جانا پڑتا ہے افریقہ اور مڈل ایسٹ. اسی طرح مڈل ایسٹ سے جو آئل آتا ہے چائنا کے لیے وہ بھی پھر اسی راستے سے گھوم گھام کے آتا ہے. اگر یہ اس کی جگہ گوادر کا پورٹ مل جائے چائنا کو، تو چائنا کا سارا جو بھی ایکسپورٹ کا سامان ہے جتنا بھی وہ فیزیبل سمجھتے ہیں وہ بائی لینڈ اپنے زنگجیان پروونس میں پہنچا دیں باقی چائنا سے. زنگجیان خود بھی پروڈکشن کرے، چائنا کے باقی پروونسز بھی پروڈکشن کرے، اور وہاں سے زنگجیان میں پروڈکٹ آئے اور وہاں سے جو ہے وہ کنٹینرز کی صورت میں اور روڈ کے ذریعے سے اور ٹرینز کے ذریعے سے اور ریلوے سسٹم کے ذریعے سے وہاں سے پورا جو ہے وہاں سے اوپر سے جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے وہاں سے ہوتے ہوئے گلگت بلتستان، پھر خیبر پختونخوا، پھر تھوڑا بہت پنجاب اور پھر بلوچستان، اور بلوچستان سے آخر کونے میں آتے ہوئے گوادر پورٹ پہ وہ سارے ٹریلر اور ٹرک اور کنٹینرز اور ریل کیا جو فریٹ کیریجز ہے ریلوے سسٹم کی وہ آ جائیں. اور پھر گوادر پورٹ سے شپنگ شروع ہو تو آپ دیکھیں فوراً گوادر پورٹ سے نکلتے ہی چند سو کلومیٹر پہ دبئی کراس کریں گے، اور جو ہے چند سو ناٹیکل مائلز پہ، اور دبئی کراس کرتے ہی وہ پہنچ جائیں گے اس علاقے میں جہاں سے سیدھے ہاتھ پہ یعنی سادہ زبان میں سیدھے ہاتھ پہ سوئس کنال آ جائے گی اور الٹے ہاتھ پہ افریقہ آ جائے گا. سوئس کنال سے نکلے میڈیٹرینین آ گیا، میڈیٹرینین میں پہنچے اور وہاں پہ درجنوں آپ کے پاس یورپین پورٹس آ گئے، اٹلی بھی آ گیا، گریس بھی آ گیا، فرانس بھی آ گیا، اور وہ جرمنی کا علاقہ وہ سارا جو ہے وہاں پہ ان کو وہ ایریا مل گیا. تو بہت شارٹ ہو جائے گا ان کا روٹ. تو یہ سی پیک کا حصہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی روڈ بنائی جائے کہ جس روڈ یا روڈز کا سسٹم بیسیکلی اور ریلوے سسٹم کہ کاشگر سے لے کے گوادر تک بالکل اسٹریٹ کنیکشن ہو جائے، اور اسٹریٹ کا مطلب ہے کہ منیمم اس کے اندر جو ہے وہ ڈیویشنز ہو اور وہ شارٹیسٹ پاسبل روٹ ہو جائے، شارٹیسٹ فیزیبل روٹ ہو جائے، اور وہاں سے یہ کیری جو ہے یہ سامان آتا رہے. یہاں پہ چائنا کی ایکسپورٹ بھی یہاں سے گزرتی رہیں گی، اور چائنا کے لیے جو امپورٹ ہے خاص طور سے مڈل ایسٹ کا آئل وہ بھی یہاں پہ گوادر کے تھرو ہوتے ہوتے کاشگر، اور کاشگر سے چائنا کے اندر پہنچ جائے گا. اس میں اسی کے ساتھ ساتھ اس انفراسٹرکچر کے اوپر اب یہاں پہ روڈ بھی بنے گا، ریلوے سسٹم بھی بنے گی، ساتھ ہی ساتھ چائنا اور پاکستان کے جو پارٹنرشپ کے تھرو یہاں پہ انرجی کی بھی بہت زبردست پروجیکٹس جو ہیں وہ انیشیٹ کیے جا رہے ہیں. کیونکہ ارادہ کیا ہے کہ پورٹ بھی ڈیولپ ہو گوادر کا سی پورٹ بھی ڈیولپ ہو، ایئرپورٹ بھی ڈیولپ ہو،
ऑन द लाइन इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे जहाँ पे नई इंडस्ट्रीज लगेंगी। जाहिर सी बात है चाइना का भी इंटरेस्ट इसी में होगा, आप भी समझ सकते हैं, कॉमन सी बात है कि जहाँ से मैंने जिस पोर्ट से मैंने एक्सपोर्ट करना है, सबसे बेहतर बात तो यही है कि उस पोर्ट के करीब करीब ही कहीं प्रोडक्शन होती हो, ताकि फिनिश गुड जो वैल्यू एडेड गुड्स हैं वो कम से कम ट्रांसपोर्ट करें और सीधा पोर्ट पे रवानगी का इंतज़ाम हो जाए। तो इस पूरे बेल्ट के अंदर जो ये काशगर से लेके काशगर, गिलगित बल्तिस्तान, KPK, पंजाब, बलूचिस्तान और फिर उसका किनारा यानी गवादर, इस पूरे बेल्ट पे जो है इंडस्ट्रियल जोन्स भी बनाए जाएंगे जहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आके अपनी फैक्ट्रीज लगाएं और प्रोडक्शन करें और उसका वो प्रोडक्शन पाकिस्तान में भी यूज़ हो, डोमेस्टिकली चाइना में भी हो यूज़, और फिर इंटरनेशनली यूरोप, मिडल ईस्ट और अफ्रीका को भी एक्सपोर्ट किया जा सके। जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल जोन तब चल सकता है जब उसको पावर सप्लाई मौजूद हो, इसलिए CPEC के मंसूबे के अंदर पावर जनरेशन के भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए। तकरीबन कोई 16,000 मेगावाट से ज़्यादा जो है वो प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं, जिसमें ये जिसकी यानी जो जनरेट करेंगे 16,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली जनरेट करेंगे वो प्रोजेक्ट्स। तो चाइना ने मेजर इसकी फंडिंग की है। तकरीबन चाइना की जो फंडिंग है एज़ पर द CPEC गवर्नमेंट की, हमारी पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तकरीबन $42.5 बिलियन चाइना इसके अंदर फाइनेंस करेगा। उसके अंदर चाइना के इन्वेस्टमेंट का जो मेजर चंक है वो एनर्जी प्रोडक्शन पे जाएगा। एनर्जी प्रोडक्शन में 33.7 बिलियन यानी 42 में से 33 बिलियन जो है वो पावर प्लांट लगाने में काम आएंगे। उसमें कोल फायर्ड भी है, ऑयल फायर्ड भी है, गैस फायर्ड भी है और भी तरीक़ों से जो है बिजली जनरेट की जाएगी, ताकि जो इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे उनको ये एनर्जी, बिजली, पावर सप्लाई की जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोडें वगैरह बनेंगी, जो रेलवे सिस्टम बनेगा, उसके लिए 7.8 बिलियन, गवादर के पोर्ट के लिए $800 मिलियन है, और बाकी जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक फाइबर ऑप्टिक भी है जिसकी वजह से सारी कनेक्टिविटी हो सके और IT सर्विसेज और इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो एक स्मूथली हो सके, उसके लिए तकरीबन 44 मिलियन है। तो $42 बिलियन जो चाइना फाइनेंस कर रहा है ये प्रोजेक्ट, उसके अंदर मेजर चंक पावर जनरेशन का है 33 बिलियन, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है अबाउट 8 बिलियन, और गवादर का पोर्ट है 800 मिलियन के अंदर, और अदर जो फाइबर ऑप्टिक वगैरह है वो 44 मिलियन। तो इस तरह से कुल मिला के कोई $42-43 बिलियन चाइना यहाँ पे फाइनेंस करेगा इस पूरे कॉरिडोर को, इस पूरे प्रोजेक्ट के सिलसिले को। पाकिस्तान की तरफ से भी थोड़ा बहुत इसको फाइनेंस किया जाएगा। जो पाकिस्तान का बजट है उसके अंदर से जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसमें से $11 बिलियन जो हैं वो इसके लिए रखे गए हैं। तो $11 बिलियन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करेगी इस CPEC में, और $43 बिलियन तकरीबन चाइना इसके अंदर फाइनेंस करेगा। तो ये है बेसिकली CPEC का स्ट्रक्चर, और ये एक खाका है बुनियादी तौर पे कि CPEC का प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ से कहाँ तक का है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो हमने देखा मेजर इसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन शामिल है, दूसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरे नंबर पे मेन फोकल पॉइंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से उसको अलग से मेंशन किया गया वो गवादर का पोर्ट है। और बाकी अदर चीज़ें हैं जैसे इंफॉर्मेशन के फ्लो के लिए ऑप्टिक फाइबर वगैरह, और बाकी पाकिस्तान की तरफ से भी इसी तरह का ब्रेकअप है $11 बिलियन का। तो कुल मिला के चाइना और पाकिस्तान मिला के 42 और 11 तकरीबन $53 बिलियन इस प्रोजेक्ट के अंदर डाल रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम CPEC रखा गया। तो ये था कि व्हाट इज CPEC। दूसरा हिस्सा है कि वाई CPEC, CPEC क्यों बनाया जा रहा है, उसके अंदर फ़ायदा किसका है और कितना है। सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान का फ़ायदा क्या है इसमें। नंबर 1 ऑब्वियस सी बात है पावर जनरेशन होगी। अब जब $33 अरब जो है वो चाइना पावर जनरेशन के लिए फाइनेंस देगा। अच्छा, ये फाइनेंस बाय द वे बार मैं आप नोट कर रहे होंगे, मैं यूज़ कर रहा हूँ वर्ड कि चाइना फाइनेंस कर रहा है, तो ये चाइना की डेट फाइनेंसिंग है, ये नोट कीजिए। ये चाइना पैसे वापस लेगा आपसे, चाइना डेट फाइनेंसिंग कर रहा है आपका, ये बात नोट में रहे। थोड़े बहुत हिस्से इसमें ग्रांट्स के हैं, लेकिन जो 42 बिलियन का चंक है, मेजर चंक, वो लोन फाइनेंसिंग है, और उसमें चाइना की बड़ी बड़ी बैंक्स इन्वॉल्व हैं, स्पेशली एग्जिम्ट बैंक जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना, एग्जिम्ट बैंक के नाम से मशहूर है, बहुत बड़ा बैंक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से डबल कर्जे वो देता है, यानी जो एक मल्टीनेशनल डबल से भी ज़्यादा। तो खैर वो ये लोन फाइनेंसिंग है, इसका मेजर चंक लोन फाइनेंसिंग है, ये बात है। मैंने CPEC की जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें भी चाइनीज़ फाइनेंस का टाइटल इसको दिया गया है।
الیبریٹ نہیں کیا، لیکن جو ڈسکشن میں اور انٹرویو وغیرہ میں جو باتیں سامنے آئی ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فائنینس جو ہے یہ ڈیٹ فائنینس ہے. اچھا، تو پاکستان کا فائدہ کیا؟ نمبر 1 پاور جنریشن ہو جائے گی. ہم جانتے ہیں ہماری لوڈ شیڈنگ اور یہ مسئلے مسائل بہت پرانے ہیں اور ہم سب اس کو بھگت رہے ہیں کافی ٹائم سے. خاص طور سے انڈسٹریل ایریا میں جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ زیادہ تکلیف دیتی ہے اکانومی کو، کیونکہ اس سے پروڈکشن ڈیلے ہو جاتی ہے، کسٹمر ناراض، یہ وہ بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. اس کا ایک ریپل افیکٹ آتا ہے پوری اکانومی کے اوپر. تو پاور جنریشن اگر ہو جائے گی، ابھی کرنٹلی ہماری پاور جنریشن تقریباً 16 17 18 ہزار میگا واٹ ہے، اور صرف یہ سی پیک جو ہے اس کا اپنا بجٹ جو ہے وہ 16,000 پلس میگا واٹ ہے. یعنی تقریباً ہماری انرجی پروڈکشن تقریباً ڈبل ہو جائے گی پاکستان کی، اگر یہ سی پیک کی جو پروجیکٹس ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں اپنے وقت پہ. ایک بات. دوسرا فائدہ پاکستان کا وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے. فار مینی ریزنز ہم نے بلوچستان کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے. اس پروجیکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ریلوے سسٹم اور روڈ کا سسٹم اور پورٹ کا بننا یہ اس سی پیک کے بہانے سے ہو جائے گا. تو کسی نہ کسی بہانے سے بہرحال بلوچستان پہ توجہ جائے گی، جو کہ لانگ اوور ڈیو تھی. تو وہ جانی چاہیے تھی، وہ جائے گی. اوور آل تھرو آؤٹ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کے پی کے، پنجاب اور بلوچستان، ان سب میں ریلوے کا سسٹم جو ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ ہوگی، روڈز کے سسٹم میں انویسٹمنٹ ہوگی. تو اگین یہ انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا. اسی طرح فائبر آپٹک کا جو پورا ایک جال بچھایا جا رہا ہے $44 ملین کا، وہ ڈیفینیٹلی پورے پاکستان کو بینیفٹ کرے گا اپنے انفراسٹرکچر جو انفارمیشن انفراسٹرکچر ہے اس کے حساب سے، جو کہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے ایک پلس ہے. تو پاکستان کا روڈ، ریلوے اور انفارمیشن انفراسٹرکچر اس کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے ایک پلس پوائنٹ. تیسری بات جو بہت ویزیبل ہمیں نظر آئے گی انشاءاللہ جلد، وہ ہے امپلائمنٹ. کہ ڈیفینیٹلی اس کی وجہ سے، اس پروجیکٹ کی وجہ سے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بہت سی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. اور ڈائریکٹ امپلائمنٹ اس ایریا میں جائے گی جہاں یہ سارے کام میجورٹی ہو رہے ہیں، یعنی بلوچستان. اس میں کچھ چیلنجز ہیں جو ہم چیلنجز والے سیکشن میں ڈسکس کریں گے، لیکن جنرلی اسپیکنگ اس کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک جابس کریٹ ہوں گی. ڈیلائٹ کا ایک ایسٹیمیٹ ہے جو انہوں نے پیپر لکھا ہے، تو تقریباً اس کی وجہ سے 7 لاکھ جابس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی جنریٹ ہوں گی. اور پھر یہ ہے کہ انڈائریکٹلی اور بھی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ سمجھتے ہیں پاور پلانٹ لگ رہا ہے، تو پاور پلانٹ لگ رہا ہے تو ہر قسم کا آدمی چاہیے اس میں چیف انجینئر بھی چاہیے، اس میں جنرل مینیجر بھی چاہیے، اس میں سی ایف او بھی چاہیے، اس میں اکاؤنٹنٹ بھی چاہیے، اس میں مزدور بھی چاہیے، اس میں ٹیکنیشین بھی چاہیے، اس میں پیون بھی چاہیے، اس میں ڈرائیور بھی چاہیے، اس میں ہر بندہ، چوکیدار بھی چاہیے. تو ایجوکیٹڈ اسکلڈ لیبر کے ساتھ ساتھ ان اسکلڈ لیبر کے لیے بھی جابس نکلیں گی. پاور پلانٹ بن رہا ہے، ایئرپورٹ بن رہا ہے، سی پورٹ بن رہا ہے، ڈاکرز چاہیے، مزدور چاہیے، لوڈر چاہیے، کرین چلانے والے چاہیے. بے شمار جابس جو ہیں اس کے ذریعے سے کریٹ ہوں گے. روڈیں بن رہی ہیں، آپ دیکھیں جب روڈ بن رہی ہوتی ہے، جب فلائی اوور بن رہا ہوتا ہے ہمارے کسی کے راستے میں، ہم دیکھتے ہیں کراچی میں کتنے لوگ اس کے اندر کام پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ تو ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے، لیبر جنریٹ ہوگا. دوسری انڈائریکٹ کیا ہوگی؟ ڈیفینیٹلی اب روڈ بن رہا ہے، کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے، پاور پلانٹ بن رہا ہے، اس میں سیمنٹ چاہیے، سیمنٹ کی انڈسٹری چل پڑے گی، وہاں پہ مزدوری بڑھے گی، وہاں پہ لوگ زیادہ امپلائمنٹ حاصل کر رہے ہوں گے. پھر سریا چاہیے ہوگا بلڈنگ بنانے میں، تو اسٹیل کی انڈسٹری ہماری ڈیولپ ہوگی. سامان لے کے آنے جانے میں گاڑیاں چاہیے ہوں گی. آٹو انڈسٹری ہم دیکھ رہے ہیں ویسے ہی بڑی جنریٹ ہوگی پاکستان میں، اور خاص طور سے جیسے ابھی جو پک اپ گاڑیوں کی پروڈکشن لوکلائز ہونے والی، اس کی وجہ سے اور وہ یہ کہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. پاور پلانٹ لگیں گے یہاں پہ، آٹو اسمبلی کے ایکسیٹرا. تو ڈائریکٹ امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی، انڈائریکٹ امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی. چوتھا بینیفٹ پاکستان کا کیا ہے اس میں؟ وہ ہے اوور آل ڈیولپمنٹ. پاکستانی پیپل اینڈ بزنسز ول بینیفٹ ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی. ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے، فرانس کے جو ایمبیسی کے ڈپلومیٹ نے کمنٹ کیا کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان ہیز بیکم مور اٹریکٹیو فار آر انویسٹمنٹ آلسو. تو اب فرانس بھی جو ہے وہ پروجیکٹ ڈھونڈ رہا ہے یہاں پہ آنے کے لیے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک لوکل گروپ بیریا ٹاؤن کے ساتھ حیات ایجنسی نے جو ہے وہ ڈیل سائن کی 4 ہوٹلز بنانے کے لیے، اور اس میں جو حیات کا جو ریپرزینٹیو آیا تھا، جو پی پی ہے اس ایریا کا، اس ریجن کا آف دا ورلڈ، اس نے یہ کہا کہ سی پیک کی وجہ سے بھی اب فور سین کہ اب یہاں پہ انڈسٹری گرو کرے گی، ہوٹلنگ کی بھی اور ٹورزم کی بھی. تو بزنس ٹورزم بھی آئے گا اور لیجر ٹورزم بھی آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جو انجینئرز آ رہے ہیں، چائنا کا فائنانس جو استعمال کر رہی ہوگی کمپنی، تو ڈیفینیٹلی ایوری سارٹ آف فائنانس کمز ود اسٹرنگز اٹیچڈ. یہ بات ذہن میں ہمارے رہنا چاہیے. جو پیسہ دے گا وہ کچھ نہ کچھ تو اپنی منوائے گا. تو ڈیفینیٹلی میں بھی اگر چائنیز بینک ہوتا تو، اور میں ایک پاکستانی کمپنی کو تھر سے کول نکال کے پاور جنریشن کے پیسے دے رہا ہوتا لون پہ، تو میں ضرور کہتا کہ بھائی کم از کم اتنے انجینئر تو میرے بھی رکھنا.
जो मेरे बंदे भी होने चाहिए ऑन ग्राउंड, ताकि मैं भी एक कंट्रोल रखूं। मैंने अरबों डॉलर लगाए हुए हैं, तो मैं भी कुछ देखूंगा कि मेरे टेक्नीशियन भी अप्रूव करते हैं प्रोजेक्ट को या नहीं करते। तो अब जाहिर सी बात है चाइनीज़ यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे इम्प्लांट करेंगे, तो यहाँ पे रहेंगे, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे तो फैमिलीज़ भी लेकर आएंगे, देखेंगे पाकिस्तान कैसा है। टूरिज़्म का भी जो है लेजर टूरिज़्म भी प्रमोट होगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और जो इलाके हैं वो दुनिया में किसी से भी खूबसूरती के अतबार से और अपनी जो है वो ज़बरदस्त सीनिक ब्यूटी के हवाले से किसी से भी कम नहीं है। तो वहाँ की टूरिज़्म डेवलप होगी और ये सारे मामला आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि हयात जो होटल्स हैं उसने 4 होटल्स का यहाँ पे प्लान ये है कि गुड टू गो कर दिया है और MOU वगैरह उसके साइन हो गए। इसी तरह और अब जाहिर सी बात है, अब एक जनरल परसेप्शन क्या है, थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा है ना पाकिस्तानियों में। तो वो क्या सोचते हैं कि जी अगर होटल बनेगा तो उससे किसका फ़ायदा होगा, एक 5 स्टार होटल है उसमें कोई गरीब आदमी को तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है ना, पूरी ये मुकम्मल सच नहीं है। एक 5 स्टार होटल है तो उसमें भी बैरा चाहिए, उसमें भी कुक चाहिए, उसमें भी शेफ़ चाहिए बहुत सारे, उसमें भी एक ड्राइवर चाहिए, उसमें भी गेट कीपर चाहिए, उसमें भी अगर फ़र्ज़ करें 200 बेड का एक प्रोजेक्ट है हयात का और एक 150 का है, एक 400 का है, एक 300 का है, तो हर बेड बनाने वाला एक बंदा चाहिए आपको। तो लोअर अनस्किल्ड लेबर भी जो है वो एम्प्लॉय होगा, उसके घर का भी जो है वो चूल्हा चलेगा और उसको भी तनख्वाह मिलेगी और वो भी जो है वो अपने जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है रिलेटिवली बेहतर कर सकेगा, उसे भी एम्प्लॉयमेंट के चांसेस मिलेंगे। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक तबके को इसका फ़ायदा मिले, हर तबके को मिलेगा। हाँ, अब हर तबके को इक्विटेबली मिले ये एक चैलेंज है और उसके ऊपर हम बात करें। पांचवा फ़ायदा पाकिस्तान का क्या होगा कि पॉलिटिकल टाइज विल बी फर्दर स्ट्रेंथन विद चाइना। चाइना के साथ हमारी जो पॉलिटिकल अफिलिएशन है वो और मज़ीद करीब हो जाएगी और जो है वो उसके और भी तरह से सपोर्ट हम जो है वो उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉलिटिकली स्पीकिंग। ये एक बेनिफिट भी है और आगे चल के हम देखेंगे कि एक चैलेंज भी होगा, इसके पॉसिबल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो पाकिस्तान के ये फ़ायदे हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक फेवरेबल प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान में 2008 से लेके आज तक जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है उससे डबल अमाउंट का ये सिर्फ प्रोजेक्ट है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है और इसमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। चाइना के लिए क्या फ़ायदा है इसके अंदर? चाइना के लिए ज़बरदस्त इसके अंदर फ़ायदे मौजूद हैं। एक परसेप्शन जो है एक किसी वजह से पाया जाता है हमारे अंदर कि चाइना एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर ये प्रोजेक्ट इनिशिएट करके। और कुछ जो है हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आई हैं उसमें बहुत सारी इस तरह की बातें की गई हैं कि जी चाइना की दोस्ती का एक बहुत बड़ा सबूत है और इस तरह के रिस्की इन्वायरमेंट में चाइना ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना गवारा किया है और ये उसका बड़ा एक ऐसा एहसान है टू कोट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की जो हम नहीं भूल सकते। तो इस हवाले से थोड़ी सी करेक्शन रिक्वायर्ड है, नॉट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम चाइना। चाइना हमारे साथ खड़ा रहा है काफ़ी वक्तों में एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट फैक्ट। मैं कोई एंटी चाइना यहाँ पे नैरेटिव नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, चाइना की अपनी एक बहुत बड़ा एक मेजर प्लान है जिसका CPEC एक छोटा सा हिस्सा है और वो चाइना कर रहा है क्योंकि उसमें उसका अपना स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है, पाकिस्तान का भी बेनिफिट है। लेकिन ये सोचना कि कोई एक मुल्क दूसरे मुल्क पे इस मामले में एहसान कर रहा है, ये कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच नहीं है और ऐसा हमें सोचना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा सोचते रहेंगे तो हम सही तरह अपने ट्रांजैक्शन को बार्गेन नहीं कर सकेंगे। हम वैसे ही जो है बैकफुट पे आ जाएंगे कि नहीं जी हम तो बिल्कुल ख़राब मुल्क थे और ये चाइना का एहसान हो गया कि उसने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी। नहीं, ऐसा नहीं। तो चाइना का भी इसमें बहुत फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी इसमें फ़ायदा है और चाइना अपना बिजनेस इंटरेस्ट देख के और अपना जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो देख के इन्वेस्ट कर रहा है, कोई किसी पे एहसान इस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं करता। अच्छा, चाइना का फ़ायदा क्या है जो मैं इतना कह रहा हूँ? तो डेफिनेटली चाइना का फ़ायदा ज़्यादा है इसके अंदर। वो क्या है? नंबर 1 कि चाइना का एक मास्टर प्लान है, जैसे आपने सुना होगा OBOR के नाम से, OBOR, वन बेल्ट वन रोड प्लान। वन बेल्ट वन रोड का जो प्लान है चाइना का, या जिसे न्यू सिल्क रोड प्लान भी कह रहे हैं, वो ये जो मैंने पहले जिक्र किया कि चाइना अपने वो पुराने सिल्क रूट को जो है वो वापस से ज़िंदा करना चाहता है और एक बिजनेस और एक इकोनॉमिक ग्रोथ का और स्टेबिलिटी का प्लान है। चूँकि हम जानते हैं चाइना के अंदर बेतहाशा प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अब जाहिर सी बात है वो एक हद तक प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर सकता है। हम देख रहे हैं इसी साल के अंदर 2016 में भी और इससे पहले 2015 में भी
चाइनीज़ प्रोडक्टिविटी और चाइनीज़ प्रोडक्शन और जीडीपी ग्रोथ ने जो है अपने टारगेट्स को मिस किया है, स्लाइटली मिस किया है, लेकिन मिस किया है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, इनके लिए सोचने का ये मौका है कि अब ये कुछ आगे इसके सोचें। इसीलिए 2013 से इन्होंने इस पर सोचना शुरू किया और 2013 में ये सारे प्लान्स रिवील हुए, ओबॉर भी और ओबॉर का जो हिस्सा है सीपेक वो भी, कि अब हमें बाहर निकलना है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, अपनी सर्विसेज दूसरे मुल्कों को देनी है ताकि वो भी ग्रो करें और हमारी भी कैपेसिटी यूज़ हो और हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती रहे। इसी प्लान के तहत चाइना ने एक रिन्यू करना चाहा सिल्क रूट, जिसे कहा कि वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम, वो ओबॉर। अब क्या हुआ, इसके थ्रू चाइना जो है वो पूरे एरिया के अंदर, चाइना से ऊपर चले जाएं, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, एशिया माइनर की और रियासतें, और उसके थ्रू पूरा यूरोप, इवन रशिया के अंदर एक रेल रोड का प्रोजेक्ट चाइना ने भी इनिशिएट किया ओबॉर के तहत। फिर मजीद आप यानी पूरे मेन यूरोप के मेन लैंड में चले जाएं, वहाँ तक पूरी, और अफ्रीका इंक्लूडेड, अफ्रीका भी इसके अंदर शामिल करें ओबॉर के प्लान के अंदर। एक पूरा जाल है रोड्स का, रेलवे नेटवर्क्स का, पोर्ट्स का, जो कि चाइना जो है वो प्लान करता है कि वो बिछाएगा। इस पूरे प्लान के अंदर इसकी डिटेल्स अगेन मैं आपको रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन जाके इसको सर्च करें। फाइनेंशियल टाइम्स की वेबसाइट पे बहुत अच्छा इसका एक समरी दी हुई है अलॉन्ग विद द मैप्स, जिसकी वजह से आपको समझ आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या नहीं। और आप उस प्रोजेक्ट में ऑयल की पाइपलाइंस भी शामिल हैं, गैस की पाइपलाइंस भी शामिल है, हाई स्पीड रेलवेज भी शामिल हैं, पैसेंजर रेलवेज भी शामिल हैं, कार्गो रेलवेज भी शामिल हैं, और रोड्स भी शामिल हैं, और एयरपोर्ट्स भी शामिल हैं, और सी पोर्ट्स भी शामिल हैं। और बहुत ज़बरदस्त ये प्लान है, तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ के ऊपर फैला हुआ ये प्लान है चाइना का। और इस पूरे प्लान का जो बजट है चाइना का वो है अराउंड $890 बिलियन। जी मैं रिपीट कर देता हूँ, $890 बिलियन का ये प्लान है चाइना का, जिसे कहते हैं वन बेल्ट वन रोड, या दूसरा नाम न्यू सिल्क रोड प्लान। इस $890 बिलियन में से $43 बिलियन पाकिस्तान के हिस्से में आया है सीपेक के नाम से, जो कि 5% भी नहीं बनता। तो चाइना का जो है एक बहुत बड़ा स्टेक है, एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लेआउट है, जो कि बड़ा एडमायरेबल है इन मेनी एस्पेक्ट्स, एक इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक ग्रोथ और इवन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। हालांकि जिंग जिनपिंग ने मना कर दिया है, अपने जो चाइना के जो प्रीमियर है उन्होंने कह दिया हुआ है कि हमारा इससे कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप इतने इकोनॉमिकली जो है वो स्टेबल हो जाएंगे और हर मुल्क में आपका रेलवे और रोड और ये सब चल रहा होगा, तो डेफिनेटली कि वहाँ पे आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लाजमी है कि कुछ ना कुछ होगा। तो एक बड़ा ये जियो स्ट्रैटेजिक प्लान है, और इस प्लान के अंदर सीपेक एक हिस्सा है। जैसा कि मैंने कहा, मैं रिपीट कर देता हूँ, ओबॉर का जो पूरा प्लान है चाइना का, इट इज़ $890 बिलियन, आउट ऑफ विच 42 या बाय डिफरेंस ऑफ एस्टिमेट्स $45 बिलियन जो है वो सीपेक है, जो पाकिस्तान का है, अराउंड 5%। तो चाइना का एक बड़ा मास्टर प्लान है जिसका कि सीपेक एक हिस्सा है। तो चाइना का इसमें जो सबसे पहला फ़ायदा हमने जिक्र किया वो ये है कि उसके उस प्लान को कंप्लीट करता है ये सीपेक का प्लान। दूसरी बात, ऑल्टरनेट रूट फॉर एक्सपोर्ट्स टू रीच मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका, और इसी तरह ऑल्टरनेट रूट फॉर ऑयल इम्पोर्ट्स फॉर चाइना। जैसे कि हमने कहा पहले कि जो अभी चाइना का जो सी रूट है, चाइना एक्सपोर्ट भी करता है यूरोप में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, डेफिनेटली हम जानते हैं, और चाइना इंपोर्ट करता है ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट से ऑयल। तो अभी इसका जो रूट है वो हमने पहले डिस्कस किया था कि उसका रूट जो है वो हांगकांग के पास से फिर नीचे घूम के आता है मलेशिया के 2 आइलैंड्स के दरमियान से, और फिर जो है वो पहुंचता है अफ्रीका, और अफ्रीका से अगर राइट की साइड जाएगा तो स्विस कनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन में, जहाँ पे वो पूरे यूरोप पे जा सकता है और मिडल ईस्ट, और अफ्रीका में अगर वहाँ से लेफ्ट आ जाएगा आसान ज़बान में तो वो अफ्रीका के अंदर वो एक्सपोर्ट अपना पहुँचा सकता है। इसी तरह इंपोर्ट के लिए भी यही रास्ता है। तो गवादर वाला पोर्ट जो कि एपेक्स पॉइंट है सीपेक का, अगर वो लाइव हो जाता है तो चाइना का ये जो रूट है वो कंसिडरेबली बहुत छोटा हो जाएगा, और इसमें डेफिनेटली चाइना का फ़ायदा है। चौथे नंबर पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है चाइना के लिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर 3 सब पॉइंट्स हैं कि एक्सेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब चाइना के पास हम जानते हैं कैपिटल यानी मशीनरी वगैरह का जो इक्विपमेंट है, इवन जो कैपिटल इन द फाइनेंशियल सेंस जो पैसे हैं वो बहुत सारे हैं, यानी चाइना इज सिटिंग ओवर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन फॉरेन रिजर्व्स। तो डेफिनेटली
पैसा पड़े पड़े कोई फ़ायदा नहीं देता, उसे यूज़ करना पड़ता है ना। तो चाइना को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए आउटसाइड चाइना, तो ये डेफिनेटली उसके लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बाइस होगा कि और कंट्रीज़ में वो इन्वेस्ट करे, वहाँ से अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट भी पूरे करे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी पूरे करे, तो उसे अपना कैपिटल भी बाहर जाने की, यानी कैपिटल भी बाहर दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपना लेबर भी वहाँ पे एम्प्लॉय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि कुछ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि सीपेक के जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पूरे होते होते एक कंसिडरेबल नंबर ऑफ चाइनीज़ पीपल विल बी एक्चुअली स्टेशनड इन पाकिस्तान, जिसका नंबर अप टू 10 मिलियन भी बताया जा रहा है। यानी हो सकता है कि ये जो सीपेक चलेगा 3, 4, 5 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, हर एक की अपनी टाइम लाइन है, 3, 5, 10, 15 साल जो भी होगा, इस पीरियड के एंड तक कोई 1 करोड़ चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में या तो आके रह चुके होंगे या किसी न किसी कैपेसिटी में यहाँ पे काम कर रहे होंगे, तो ये भी बेनिफिट है चाइना के लिए। दूसरा, लोन्स आर इन्वेस्टमेंट्स बेयरिंग फिक्स रिटर्न्स, ये लोन दे रहा है चाइना, जैसे कि मैंने कहा चाइना की बैंक्स जो हैं वो लेंड कर रही हैं ये अमाउंट, तो डेफिनेटली ये जो लेंड किया हुआ अमाउंट है ये रिटर्न भी होगा और इस रिटर्न के ऊपर रिटर्न भी होगा, यानी इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो भी चाइना के लिए इनकम बनेगा और चाइना की जो आइडल रिजर्व्स हैं वो यूज़ में आ रहे हैं। तीसरी बात, चाइनीज़ बिजनेसेस विल बेनिफिट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ऑब्वियसली अब चाइनीज़ बिजनेसेस का भी फ़ायदा होगा। अब डेफिनेटली अगेन जैसा कि मैंने कहा आपसे कि अगर मैं चाइनीज़ इन्वेस्टर हूँ, मैं चाइनीज़ बैंक हूँ और मैं कह रहा हूँ कि भाई लो फलां पाकिस्तानी कंपनी ये लोन ले लो और अपना पावर प्रोजेक्ट लगाओ, तो डेफिनेटली मैं 4 कंडीशंस भी साथ में लगाऊंगा ना उसके, कि भाई इसके नतीजे में एक फाइनेंस का बंदा चाइनीज़ होना चाहिए, 4 इंजीनियर चाइनीज़ होने चाहिए और आप जो अपनी रॉ मटेरियल या आप अपना जो मशीनरी इक्विपमेंट खरीदेंगे वो ये डेजिग्नेटेड सप्लायर्स खरीदेंगे और ये डेजिग्नेटेड सप्लायर्स चाइनीज़ होंगे, तो चाइनीज़ बिजनेसेस का फ़ायदा हो रहा होगा डेफिनेटली। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, इट्स प्रॉपर बिजनेस डीलिंग, इसमें कोई गलत या नेगेटिव टोन में मैं ये बात नहीं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चाइनीज़ बिजनेसेस का डेफिनेटली इसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फ़ायदे मौजूद हैं और डेफिनेटली चाइनीज़ बिजनेस के फ़ायदे का मतलब है कि चाइनीज़ लोगों का फ़ायदा और गवर्नमेंट का। नंबर 5 जो चाइना का फ़ायदा है वो है पावर प्ले। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक बहुत बड़ा पावर प्ले होने जा रहा है, एक इतना बड़ा इतनी बड़ी इकोनॉमी, सुपर पावर तो नहीं कहते चले चाइना को, लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी अगर $890 बिलियन किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रही है तो डेफिनेटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी और वो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेफिनेटली वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके पॉलिटिकल ओवरचर्स भी हैं, इसके एक गेम प्ले, एक पावर प्ले भी है इसके अंदर इन्वॉल्व और ये एक बहुत बड़ी जो है वो स्ट्रैटेजिक मूव है जो चाइना ने इनिशिएट कर दी हुई है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके लाइव भी हो चुके हैं इस वॉर के अंदर। तो ये अभी तक हमने 2 बातें समझी कि सीपेक क्या है, सीपेक क्यों बनाया जा रहा है, इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा है, इसमें चाइना का क्या फ़ायदा है। अब तीसरा और आखिरी हिस्सा इस हिस्सा मुख्तसर का कि अब इसके चैलेंजेस क्या हैं, सीपेक में चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान के लिए, क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं जिनके हवाले से पाकिस्तान को चौकन्ना रहना होगा, अपनी मैनेजमेंट को अच्छा रखना होगा इस प्रोजेक्ट्स की। तो सबसे पहला नंबर 1, परसेप्शन ऑफ करप्शन। ये एक बुनियादी मसला है जिसको एड्रेस करना होगा। अब पता नहीं वो एड्रेस होता है नहीं होता, लेकिन ये करप्शन का मसला इतना बड़ा मसला है कि यहाँ तक कि फाइनेंशियल टाइम्स ने एक सोर्स को कोट किया है कि जिसके मुताबिक चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का ये अंदाज़ा है कि 80% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज़ एट रिस्क, कि जी ये करप्शन और मेल प्रैक्टिसेस और ये और वो और नेपोटिज्म और फलाना ढिमकाना, ये सारे जो करप्शन के मुख्तलिफ शाखें हैं, इसकी वजह से 80% इन्वेस्टमेंट डूबने का ख़तरा है चाइनीज़ इन्वेस्टर्स। तो ये एक मसला है जो हल होना है। अब जाहिर सी बात है, हम अक्सर सुनते रहते हैं कि जी फला प्रोजेक्ट इसको अवार्ड कर दिया गया, इस कंपनी को अवार्ड कर दिया गया। अभी रिसेंटली भी एक इस तरह का एपिसोड हुआ था हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो में। अब अनफॉर्चुनेटली वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और इतनी गड़बड़ हो जाती है उन मामलों में कि जो बेसिक पिक्चर है जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट होनी है वो पीछे रह जाती है। तो करप्शन का परसेप्शन है जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि पैसा जो आ रहा है वो सही जगह लगे और वाकई में ये प्रोजेक्ट्स बने, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन ये उतने अच्छे हैं जितने अच्छे कि इम्प्लीमेंट होते हैं। सिर्फ बातें और प्लान्स और बयानात और शुक्रिया अदा करना और इससे नहीं काम हो जाएंगे और फीते काटने से भी नहीं होंगे। ये जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक ना इसका कोई फ़ायदा है ना इसकी कोई वैल्यू।
دوسرا پرسیپشن آف انفیئر ڈسٹریبیوشن آف بینیفٹ بٹوین پروونسز، یہ بھی ایک بہت سیریس مسئلہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جیسا کہ میں نے حوالہ دیا کہ وہ جو جماعت اسلامی نے ایک آل پارٹیز کانفرنس کال کی جس میں 15 بڑی پارٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا، تو وہ کیا تھا کہ جی اب آپ نے بھی سنا ہوگا سی پیک کا ایک ویسٹرن روٹ ہے اور ایک ایسٹرن روٹ ہے، تو وہ جو روڈز ہیں اور ریلوے نیٹ ورک ہے اس کا ایک ویسٹرن روٹ ہے جو پنجاب سے گزر کے آتا ہے، اور ایک ایسٹرن روٹ ہے جس کا ایک بڑا حصہ خیبر پختونخوا پروونس سے گزر کے آتا ہے. تو اب اس میں بھی ایک جھگڑا ہے کہ کتنا حصہ پاکستان پنجاب کو ملے، کتنا حصہ کے پی کے کو ملے، پھر نیچے آتے آتے کتنا حصہ بلوچستان کو ملے، کتنا حصہ سندھ کو ملے، یا سندھ کو ملے یا نہ ملے ڈائریکٹلی کیونکہ روڈ وہاں سے گزر نہیں رہا فی الحال. تو یہ مسئلے بھی ہمیں بیٹھ کے حل کرنے ہوں گے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایک باہر کا آدمی انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ چلو میں پیسے لگاتا ہوں تم بزنس کرو، جب پیسے آئیں تو واپس کرنا، اور ہم آپس کے جھگڑوں میں جو ہے نا پھنسے ہوئے ہیں کہ نہیں جی میں کروں گا، وہ کہہ رہا ہے جی میں کروں گا. اب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے گھر کے دو بھائی جو ہیں وہ آپس میں جھگڑے جا رہے ہیں اور اس میں پورے گھر کا نقصان ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ بیٹھ کے جو ہے وہ طے کرنی چاہیے چیزیں. یہ ایک چیلنج ہے ذرا. تیسرا، ریجنل پاور پلے ڈسٹربس ادر پلیئرز ہو کین ریٹیلیٹ. اب جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پاور پلے ہونے جا رہا ہے چائنا کی طرف سے، اور اس کے اندر چائنا نے اپنے نیبرز کے اندر انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان کو پریفر کیا ہے فار مینی ریزنز. ایسے وہ پورٹ بھی ہے اور ساری چیزیں جو چائنا کی بینیفٹ میں جاتی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو دوسرا میجر پلیئر ہے اس ریجن کے اندر یعنی انڈیا، تو ڈیفینیٹلی اس کو ایک تکلیف ہے. وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہے کہ جی مجھے اتنے بڑے پروجیکٹ اور یہ $890 بلین پوری دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں چائنا لگانے جا رہا ہے اور انڈیا کو اس میں سے کوئی خاطر خواہ حصہ نہیں مل رہا. تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک پرابلم ایریا ہے کہ جی اب وہ کیا کرے اس کے بارے میں. تو جب اس طرح سے کوئی ریجنل پلیئر جو ہے آئسولیٹ ہوتا ہے تو وہ کک بیک کرتا ہے، وہ پھر کچھ نہ کچھ ریٹیلیٹ کرتا ہے. اب اس کی ریٹیلیشن مختلف صورتوں میں آ سکتی ہے، جس طرح ہم نے دیکھا کہ جی بلوچستان میں انسٹیبلٹی ہے، ہمارے بارڈر پہ پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں. تو اب کسی نہ کسی صورت میں وہ جو ایک فرسٹریشن ہے، ایک پرابلم ہے، وہ نکلے گی. اسی لیے بہت سارے سینئر گلوبل اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ سم ہاؤ چائنا ول ہیو ٹو میک پیس ود انڈیا. چائنا کو انڈیا کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کوئی سیٹلمنٹ کرنی پڑے گی. اور یہ بھی بہرحال اس پروجیکٹ کے لیے ایک چیلنج ہے کہ کسی نہ کسی طرح دیکھیں، کیونکہ بزنس ڈیل ہے نا. بزنس ڈیل میں ڈیفینیٹلی اگر ایک ریجنل پلیئر جو ہے لیفٹ آؤٹ فیل کرے گا تو وہ سم ہاؤ وہ ایک بنی ہوئی بزنس ڈیل کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا، جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو جو ہے ایک سولوشن کی طرف جانے والا راستہ یہ ہے، جو جذبات سے ہٹ کے سولوشن کی طرف جانے والا راستہ یہ کہ چائنا جو ہے انڈیا کے ساتھ بھی کوئی ایسی ارینجمنٹ کرے جس میں اس کی کم از کم جو اس کے خدشات ہیں انہیں تو ٹھنڈا کر دے کہ بھئی آپ کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. اور یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ اس کو بھی کوئی نہ کوئی ایک پیسفل ارینجمنٹ اور کوئی اکنامک بینیفٹ والا ارینجمنٹ جو ہے چائنا آفر کر دے تاکہ اس کے باقی پروجیکٹس کے اندر کوئی ہنڈرنس نہ آئے. یہ پہلے ہو چکا. جیسے چائنا نے جب یہ اوبال لانچ کیا تھا اور اس کے اندر گیس پائپ لائنز وغیرہ کے بڑے منصوبے بنائے تھے تو رشیا بہت پرابلم میں آ گیا تھا. رشیا آئسولیٹ ہونا شروع ہو گیا. لیکن پھر کیا ہوا، چائنیز اینڈ رشین سیٹ ٹوگیدر اور اس کے اوپر ایک ایمیکیبل سولوشن بن گیا. اور آج جو ہے وہ چائنیز کمپنیز ہی ہیں جو کہ رشیا کے آئل کو جو ہے پائپ لائنس کے تھرو چائنا میں لے کر آ رہی ہیں. تو رشیا کا بھی فائدہ ہو گیا، اس کا آئل بک رہا ہے. چائنا کا فائدہ ہو گیا کہ پائپ لائن اس نے بنا دی اور جو مل رہا ہے وہ آئل پرچیز ہو رہا ہے، سپلائی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے. تو ایک ون ون سچویشن اس نے کریٹ کی. اسی طرح جب اس نے اپنی انڈیپینڈنٹ جو ہے ورلڈ بینک کا ایک سبسٹیٹیوٹ بنایا تھا چائنا نے، جو اس نے کہا کہ یہ ایشیا کی گویا کہ ورلڈ بینک ہے اور اس کو چائنا نے لیڈ کیا. تو اگین جو ہے وہ واشنگٹن جو ہے بڑا ناراض ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہوا، آپ نے آئی ایم ایف کو ورلڈ بینک کو پیچھے چھوڑ دیا اور خود اپنی ایشیا کی اپنی ایک بینک بنا لی. تو اس کے اندر بھی پھر یہ ہے کہ چائنا اینڈ امریکن سیٹ ٹوگیدر اور ایک ایمیکیبل سولوشن ریچ ہو گیا کہ جی یہ جو ہماری یہاں کی ریجنل بینک ہے وہ ورلڈ بینک کے ساتھ مل جل کے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کنسورٹیم میں لینڈنگ کیا کرے گی. اور ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل ہی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کو کنارے لگا دیا جائے، کچھ نہ کچھ ان کو بھی انوالو رکھیں گے. تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کیپ آل دا پلیئرز آن دا ٹیبل ہیپی تاکہ آپ کا اپنا جو میجر ٹرانزیکشن ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے، ورنہ یہ ہے کہ وہ بھی نہیں ہو سکے گا. تو اسی طرح یہ تھوڑا سا ایک چیلنج ہے جو دیکھتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں چائنا اس کو کس طرح ٹیکل کرتا ہے انڈیا والے مسئلے کو. کیونکہ پاکستان انڈیا والے مسئلے کو ٹیکل کر سکے یہ ان لائکلی لگتا ہے کیونکہ ہمارے درمیان بڑے ایشوز ہیں.
وہ کشمیر کا ایشو بھی ہے, بارڈر کا ایشو بھی ہے, را کی ایجنسی جو کام کر رہی ہے بلوچستان میں, وہ مسئلے مسائل بھی ہیں. تو پاکستان اور انڈیا کا بیٹھ جانا ایک ٹیبل پہ ویسے تو ہونا بھی وہ چاہیے کہ کوئی ایسا سلوشن ہو جس سے جو سارے ظلم کے معاملات ہیں وہ ختم ہو, لیکن ان دا فورسیبل فیوچر ان لائکلی لگتا ہے. چائنا اور انڈیا کا ایک ٹیبل پہ بیٹھ جانا از مچ مور لائکلی. پھر چوتھا چیلنج کیا ہے, وہ ہے پولیٹیکل انفلوئنس آف چائنا. جیسے میں نے کہا کہ بینیفٹ بھی ہے, ایک پرابلم بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک چیلنج ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا بڑی بائی پولر ہے. کوئی ایک سپر پاور آج ہمیں بالکل بائی فار کوئی نظر نہیں آتا. سب اب جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے ایک طرح سے ایک ہی لیول پہ آتے جا رہے ہیں, آ گئے ہیں تو نہیں کہنا چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم چائنا کی طرف اتنے جھکاؤ ہو جائے پاکستان کا کہ دوسرے جو ایریاز ہیں, یورپ ہے, یو ایس ہے, وہ ان سے ہم بالکل ہی کٹ آف ہو جائیں. ایک بیلنس مینٹین کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, اور وہ بیلنس یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اس کی مینجمنٹ کو جو ہے وہ بڑا فوکس کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ مس نہ ہو جائے. پانچویں اور آخری بات جو چیلنجز کے اندر ہے وہ ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری تھا. یس ہے, پورٹس ڈیولپ کرنا, فائبر آپٹک ڈیولپ کرنا, اور جی انرجی پروڈیوس کرنا, یہ بہت ضروری ہے. لیکن ایسا نہ ہو کہ ان پروجیکٹس جو سی پیک کے اندر ہیں ان کی وجہ سے اور ایریاز نگلیکٹ ہو جائیں جو کہ اپنی جگہ بہت ضروری ہے. جیسے کہ ہیلتھ کیئر کا کوئی میجر پروجیکٹ سی پیک میں نہیں ہے. ایجوکیشن, اس کا کوئی میجر اس میں نہیں آ رہا ابھی فی الحال. پھر انوویشن کے لیے کوئی انتظام کہ ایجوکیشن ہماری اس لیول پہ ہو جس میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پروموٹ کی جا سکے, اور ایک انوویشن والا معاملہ ہو جس کے بعد کے نیکسٹ اسٹیپ آئے جو انوویشن بیسڈ انٹرپرینورشپ کا ہے کہ اسمال بزنس سیٹ اپ ہوں اور وہ پھر بڑے بزنس کی طرف جو ہے وہ گرو کرنے کی طرف جائیں. تو بہرحال نٹشل بات یہ کہ اور ایریاز جو ڈیولپمنٹ کے ہیں پاکستان میں انہیں نگلیکٹ نہ کر دیا جائے سی پیک کی وجہ سے. سی پیک پہ بھی فوکس کریں اور ایریاز پہ بھی فوکس کریں, اور اس کے لیے جو ہے بہرحال یہ ایک ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم یہ کر پائیں گے تو اچھا ہوگا, اور اگر نہیں تو ہو سکتا ہے سی پیک کے فائدے جو ہیں وہ اس کے نقصانات سے کم ہو جائیں. تو یہ بہرحال قصہ مختصر سی پیک کا یہ تھا کہ سی پیک کیا ہے, سی پیک کیوں انیشیٹ کیا گیا, کیوں بنایا جا رہا ہے, اس میں پاکستان کا کتنا فائدہ ہے اور چائنا کا کتنا فائدہ ہے, اور نمبر 3 اس سی پیک کے اندر کیا کیا مسائل ہیں یا چیلنجز ہیں جو کہ ہمیں نظر آ رہے ہیں جن کو ڈیل کرنا ہوگا. تو یہ پہلا سیگمنٹ جو سی پیک کا تھا وہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں, اور اب آپ اس حوالے سے آپ کی جو کویشچن آنسرز ہیں وہ ہم اٹینڈ کریں گے. تو پہلے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں لوگ وہ کویشچن کر سکتے ہیں, اور جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں وہ کمنٹس کے اندر اپنے کویشچنس بتا سکتے ہیں. کوشش ہم کریں گے کہ 5-10 منٹ میں جتنے کویشچن ہو سکے ہم لے لیں, اور باقی یہ ہے کہ پھر نیکسٹ سیشن میں آپ پوچھ سکیں. جی پہلے یہاں پہ ضرور بیٹھیں. سر یہ بھی چاہ رہا ہے چابہار میں ایران کے امپورٹ میں انویسٹ کرنا, تو وہ کیا سی پیک میں کوئی خاص اثر کرے گا اس کو؟ ایرانی بندہ میں آنا چاہتا ہوں جس پہ اسی طرح ایک بڑی اماؤنٹ یہ لانا ہے, تو کیا سوچے گا یہ کوئی ایشو دے گا کہ نہیں, اور اگر ہمارا سی پیک کا منصوبہ ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی نیٹورک سپلائز کے لیے بھی یوز ہو تو وہ کیا وہاں پر شفٹ ہو جائے گا, کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ انڈیا بھی جو ہے وہ ایران کے چابہار پورٹ پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی میں نے کہا تھا کہ انڈیا از فیلنگ لیفٹ آؤٹ آف دس, تو کسی نہ کسی طرح انوالو ہونا چاہتا ہے. اب وہ ایران کے ساتھ انوالو ہوا ہے چابہار پورٹ کے اندر. چابہار پورٹ جو ہے گوادر پورٹ کو اوور شیڈو نہیں کر پائے گا. اس کی ریزن کیا ہے کہ گوادر پورٹ کے پیچھے چائنا کی سپلائی لگی ہوئی ہے. اب چائنا کی جو پروڈکٹ کی سپلائی ہے, گڈس کی جو سپلائی ہے, وہ تو ان میچڈ ہے. اٹس دا لارجسٹ امپورٹر آن دا فیس آف دس ارتھ فار کوائٹ سم ٹائم. اب تو اتنا بڑا ایکسپورٹر دنیا نے دیکھا نہیں جو گڈس کے اعتبار سے. تو چونکہ وہاں کی پورٹ کی ایکٹیویٹی کچھ اور ہی لیول پہ ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چائنا نے اب کارگو ریلوے ڈیولپ کر لی ہے فرام چائنا ٹو تہران, جو 45 ڈیز میں بائی سی کارگو جاتا تھا چائنا سے تہران, آج 14 دن کے اندر پہنچ رہا ہے بائی ریلوے. 45 ڈیز کو کاٹ کے 14 ڈیز کر دیا, اور ابھی مزید لگے ہوئے اس کو کم کرنے میں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے جو گڈس پہنچ جائیں, تو وہاں پہ جو تہران والوں کا جو پلان ہے ایران کا, وہ یہ ہے کہ ہم جو چائنا سے سپلائی لیں گے وہ نمبر 1 تو ہمیں اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کو پورا کرنا ہے,
वंस हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन हो जाती है सेटिस्फाई, फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे टू यूरोप, टू मिडल ईस्ट, टू अफ्रीका। तो फिर उस वक्त ऐसा होगा कि ईरान माइट बिकम अ सैटेलाइट फॉर चाइनीज़ गुड्स, कि चाइनीज़ गुड्स यहाँ पे आएँ और फिर आगे बढ़ जाएंगे। एक तरह से जिसे कहते हैं कि स्टॉप ओवर पॉइंट बन जाएगा, लोकेशन बन जाएगी। उस सूरत में हो सकता है कि चाबारा पोर्ट का भी कोई इस तरह निकल आए, लेकिन ज़्यादा बेहतर रूट फिर भी लैंड रूट ही रहेगा ईरान के लिए, टू एक्सपोर्ट टू यूरोप एंड मिडल ईस्ट। जी दूसरा सवाल। अपने यहाँ के चाइनीज 10 मिलियन के आसपास होंगे, तो उसमें ये शुगर के पाकिस्तानी के साथ मर्ज में काम करेंगे, एक सोशल फ्रिक्शन को डील करने का क्या तरीका होगा? जी। तो स्टेप्स क्या होगा? हम चाइनीज सीखें, हम वो दूसरी हाँ जी जी बिल्कुल। इसमें वही मैं चाइना की इन्फ्लुएंस का जो चैलेंज का, उसमें मैं ये जिक्र करना भूल गया। अच्छा आपने सवाल किया। सवाल ये है कि अब जैसे हम कह रहे हैं कि तकरीबन बाज़ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट से, डेफिनेटली एस्टिमेट 19-20 भी हो सकता है कि तकरीबन 1 करोड़ चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान में आएगा सीपेक के रेफरेंस से काम करने के लिए, कंसल्टेंसी वगैरह। तो डेफिनेटली एक फ्रिक्शन क्रिएट होने के चांसेस हैं कि पाकिस्तानी वर्कफोर्स और चाइनीज़ वर्कफोर्स जब मिलकर काम करेगी तो उसके दरमियान एक फ्रिक्शन होगा। ऑलरेडी पिछले हफ्ते में हमारे जो पाकिस्तान के स्टेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया है कि चाइना के साथ बिजनेस करने में पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला जो है वो लैंग्वेज बैरियर है। तो अब चाइनीज़ लैंग्वेज एजुकेशन पे फोकस किया जाए, ये आपके स्टेट मिनिस्टर फॉर एजुकेशन का बयान आ गया। तो अब क्या होगा कि अब वो चीज़ें डेवलप होंगी और अब ये है कि हम ही सीखेंगे। जाहिर सी बात है, बहुत मुश्किल है कि चाइनीज़ को हम उर्दू सिखा के लाएँ, हम ही सीखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली एक रोल प्ले तो है ना, एक का ऊपर वाला हाथ और नीचे वाले हाथ का मसला तो है। तो हम ही सीखेंगे चाइनीज़ और लेट्स सी। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल हम जो है वो चाइनीज़ वैल्यूज़, कल्चर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, हर तरह से हम चाइनीज़ की, जिसे कहते हैं बहुत ही लोडेड वर्ड है लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको बहुत दिल पे नहीं लीजिएगा, कि हम चाइनीज़ कॉलोनी ना बन जाए, ऐसा ना हो जाए। इस हवाले से ज़रा हमारे सीनियर ऑफिशियल्स को और लोगों को जो है गवर्नमेंट में उनको सोचना चाहिए। उन्होंने सोचा होगा कुछ ना कुछ ज़रूर, हमें उनसे अच्छा गुमान है, होना भी चाहिए। इंग्लिश भी तो बहुत कम, बहुत कम। हाँ वर्किंग बहुत कम। चाइना में इंग्लिश पेनिट्रेशन कम है। जी कोई ऑनलाइन सवाल है हमारे पास? Sir, Shahbaz Khan writes, Sir, there are reservations that will this be an East India company for Pakistan? Your take on this? जी ये अभी बात हो रही थी। आपका सवाल ये है कि क्या ये सीपेक ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा फिर? तो इसका जवाब ये है कि बन सकती है अगर हमने सही तरह मैनेज नहीं किया। अच्छा, ये जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसी हवाई फायर नहीं मारा मैंने, ये कहने के पीछे किर्गिस्तान की केस स्टडी है। चाइना ने इसी तरह की इन्वेस्टमेंट की हुई किर्गिस्तान में। अगर आप प्लीज़ देखें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा सकते। किर्गिस्तान के अंदर चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है। अभी एक किर्गिस्तान का जो नेशनल डेट है उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट चाइना होल्ड करता है। वहाँ पे उन्होंने पाइपलाइन भी बनाई है और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए। अब उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब किर्गिस्तान काइंड ऑफ फील्स, या उसके जो लोग हैं कम से कम, दे फील ट्रैप्ड इन द नेट ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट। अब चाइना, जाहिर सी बात वही देखें, बात वही होती है ना कि अगर आपको किसी ने पैसे दिए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो अपने स्ट्रिंग्स अटैच करेगा। तो वो स्ट्रिंग्स जो है ना, जब मामला ख़राब होते हैं, जब बिज़नेस नहीं चल पाता या पैसे वापसी की सूरत नहीं होती, तो फिर वो स्ट्रिंग्स खींचना शुरू होते हैं और वहाँ मसले क्रिएट हो सकते हैं। तो यस, आपके जो सवाल है बहुत रेलेवेंट है। चाइना के जो सीपेक है, इट कैन टर्न इनटू एन ईस्ट इंडिया कंपनी इफ़ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली। लेकिन इफ़ मैनेज प्रॉपर्ली तो सीपेक कैन बेनिफिट पाकिस्तान एंड मेक पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। प्रॉब्लम क्या है कि क्या पाकिस्तान के पास ऐसी लीडरशिप और ऐसी मैनेजमेंट है? ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। So Mohammad Saad writes, what will be China's stance on securing investment in Pakistan? सॉरी, What will be China's stance on securing investment in Pakistan? हाँ, यानी चाइना पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कैसे करेगा?
دیکھیں چائنا کی انویسٹمنٹ کو پاکستان میں 2 بڑے خطرے ہیں. ایک بڑا خطرہ ہے ٹیررزم سے. ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کی آرمی نے یہ بتا دیا ہے کہ جی ہم اس پورے کوریڈور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک اسپیشل فورس بنا رہے ہیں اور یہ پورا کوریڈور جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے گی یہ فورس. اور ہم آپ کے سارے پروجیکٹس کو, روڈ کو, ریلوے کو یہ دیں گے. آپ نے دیکھا ابھی پہلی کنسائنمنٹ جو گوادر سے نکلی ہے چائنیز گڈ لے کے, اس کو باقاعدہ نیوی نے پاکستانی واٹرز کے باہر بھی ایکسکورٹ کیا ہے. تو پورا راستہ, زمینی راستے پہ تو پاکستانی آرمی نے سپورٹ کیا ہی اور سیکیورٹی پرووائڈ کی. ایون پانیوں میں جا کے نیوی نے بھی ان کو اپنے واٹرز کے باہر چھوڑ کے وہ آئے اپنے ایسکورٹ میں. تو جو ٹیررزم والی بات ہے وہ تو اس طرح کور ہوتی ہے کہ چائنا نے سیکیورٹی اور گارنٹیز لی ہیں کہ بھئی آپ لوگ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے اور آپ ہمارے سارے پروجیکٹس کو بھی کریں گے. دوسرا مسئلہ ہے کرپشن کا اور مس مینجمنٹ کا. اب اس میں ظاہر سی بات ہے چائنا کے ذہن میں بھی دیکھیں گے کہ بہت اچھا, بہت خوشی کے ساتھ میں یہ تجزیہ نہیں کر رہا ہوں, دکھ کے ساتھ کر رہا ہوں, لیکن جو حقیقت ہے وہ ہے کہ چائنا نے بھی کچھ نہ کچھ تو فیکٹر نہیں کیا ہوگا نا کہ اتنا تو نارمل لاس ہوگا. صحیح نا, چائنا نے کرغزستان میں انویسٹ کیا, وہاں پہ بھی 40% لاس انہوں نے سوچ کے کیا تھا. یہ اگین میں ایک سورس کو کوٹ کر رہا ہوں جو فائنینشیل ٹائمز نے کوٹ کیا. آپ جا کے اس کو سرچ کر سکتے ہیں, میں لنک وغیرہ ڈال دوں گا اس میں اپنے فیس بک پیج پہ. تو اب وہاں پہ بھی کچھ ازیوم کیا کہ ہاں یار یہاں پہ اتنا % میرے بیڈ ڈیٹس ہوں گے. آپ دیکھیں کوئی بھی بینک اگر لون دیتا ہے تو اس کا ایک نان پرفارمنگ لونس کا سیکشن ہوتا ہے. آپ پروویژن لے کے چلتے ہو کہ بینک کو پتہ ہوگا میں نے 100 روپے کا لون دیا تو مجھے 4, 5, 6, 8, 10 روپے ریکور نہیں ہو سکیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ دس از نارمل لاس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس. تو چائنا کا بھی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان پاکستان اسے پتہ ہے, تو اس نے کچھ نہ کچھ تو وہ کرپشن کا ایلیمنٹ فیکٹر ان کیا ہوا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, چائنا اپنے جو لیبر ہے, اپنا جو سٹاف ہے, اپنے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں, ان کو بھی یہاں پہ کی پوزیشنز میں ضرور پلیس کرے گا تاکہ کچھ نہ کچھ چائنیز خود یہاں پہ آ کے چیکس اینڈ بیلنسز مینٹین کر سکیں کہ ان کا دیا ہوا پیسہ جو ہے وہ اسی کام کے لیے یوز ہو رہا ہے جس کے لیے کہ پلان کیا گیا ہے. تو چائنا ان 2 چیزوں کو اس طرح کور کر رہا ہے. جی آپ کو سوال. اور سر سیکنڈ یہ کہ یو ایس سے بھی تو مانیٹرنگ کر رہا ہوگا اس پوری سچویشن کی, اور وہ بھی تو کاؤنٹر ایک نیگیٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرے گا اور ایک کاؤنٹر کرنے کی چیزیں کرے گا اس پورے سیکرٹ. تو وہ ابھی کچھ ہے کیا کرنا ہے. اچھا دیکھیں اس میں سوال یہ ہے کہ اچھا افغانستان ابھی تک اس میں کہیں فٹ نہیں ہوا ہو, اور کیا کوئی میجر کمپوننٹ افغانستان کا نہیں رکھا چائنا نے. ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں. دوسرا جو سوال کا ان کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا اس اوبور اور سی پیک کے بارے میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ڈیفینیٹلی سوچا ہے. امریکہ کو جو سب سے بڑی تکلیف ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جیسے میں نے آپ سے کہا فائنینس کے حوالے سے, کہ اتنا بڑا فائنینس جو ہے, یہ تین بینکیں ہیں. سلک روڈ کی ایک بینک بنائی ہے چائنا نے, ایک اور ڈیولپمنٹ بینک بنائی ہے جو ایشیا کی ہے, اور ایک اور بینک بنائی ہے جو کہ کاؤنٹر پارٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اپنی ورلڈ بینک ہے ایک طرح سے, یعنی کمپیٹیٹر کھڑا کر دیا اس کو. تو جب یہ جو فائنینس کنسورٹیم کھڑا ہو گیا تھا تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بڑی کنسرن ہوئی تھی, اور انہوں نے پھر بیٹھ کے ایک ایمیکیبل سولوشن ریچ کر لیا. تو فائنینشیل فرنٹ پہ یو ایس اور اوبور دے آر اوکے. ہاں اب باقی رہے گی آپریشنل فرنٹ کہ بھائی اتنا سارا گڈس کی موومنٹ اور یہ بزنس, اتنا بڑا بزنس ملنا اور چائنا کو, یہ ڈیفینیٹلی ایک کاز آف کنسرن ہے. لیکن اس میں دیکھیں امریکہ کی سرٹن لمیٹیشن ہے. امریکہ خود چائنا کا سب سے بڑا امپورٹر ہے. امریکہ کا جو نیشنل ڈیٹ, جو امریکہ کے اوپر قرضہ ہے جو تقریباً 17-18 ٹریلین ڈالرز ہے, اس میں ایک بہت بڑا چنک چائنا نے دیا ہوا ہے اس کو, چائنیز بینکس اور انویسٹرز. تو امریکہ ہیز ویری لٹل روم ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ ایز سچ. ہاں اب یہ جو ٹرمپ صاحب آئے ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے, اور ان کو ایک عدد کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایک پازیٹیو چیز بھی مل گئی ہے ان کو, کہ فورڈ کمپنی نے جو پلان کیا تھا کہ وہ اپنا ایک آٹو اسمبلی پلانٹ یو ایس سے نکال کے میکسیکو میں لے جائے گی, آؤٹ سورسنگ, کہ میکسیکو میں وہ گاڑیاں بنیں گی اور امپورٹ ہو جائیں گی امریکہ میں, جس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ چائنا میں آئی فون بن رہا ہے اور امپورٹ ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے روک دیا. فورڈ کمپنی نے کہہ دیا کہ ہم بقول ٹرمپ صاحب کے, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا
कि फोर्ड कंपनी के जो चेयरमैन है, CEO है, उसने मुझे फ़ोन किया कि हम अपनी ये जो फैक्ट्री है वो अमेरिका से निकाल के मैक्सिको में नहीं ले जाएंगे, हम अमेरिका में ही प्रोडक्शन करेंगे और यहीं पे एम्प्लॉयमेंट लोगों को देंगे। इसके बाद अब एप्पल को भी कहना शुरू कर दिया है ट्रंप ने कि तुम चाइना में जो तुम्हारी फैक्ट्री है उसे बंद करो और वो फैक्ट्री लेकर आ जाओ US में, यहाँ पे लोगों को जॉब्स दो और यहाँ पे चीज़ बनाओ। तो इस तरह की स्टेप्स कर सकता है अमेरिका, ताकि उसकी जो डिपेंडेंसी है ऑन चाइना या ऑन इम्पोर्ट्स बेसिकली, चाहे वो इम्पोर्ट्स चाइना से हों या मैक्सिको से हों या इंडिया से सर्विसेज हों या फिलीपींस से सर्विसेज हों, वो डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स US अपनी कम करना चाहेगा। जहाँ तक ट्रेड रूट्स की बात है, अब देखिए अमेरिका तो इस तरह का कुछ कर ही नहीं सकता ना, ट्रेड रूट कैसे बनाएगा? चाइना तो मेन लैंड पे बैठा हुआ है ना, वो रेल चला के तेहरान पहुँचा दे, वो रेल चला के या पाइपलाइन बिछा के रशिया का ऑयल लेकर आ जाए, किर्गिस्तान से ऑयल लेकर आ जाए, ईरान से गैस लेकर आ जाए। चाइना तो ये कर सकता है, वो तो पानियों के दरमियान बैठा है, वो तो नहीं कर सकता कि पाइपलाइन बिछाए चलो ईरान से अमेरिका की पाइपलाइन। तो कुछ ज्योग्राफिकल लिमिटेशन भी उसकी हैं। तो ये जो नेटवर्क बिछाना है ना, सिल्क रूट वाला नेटवर्क जो चाइना ने बिछाना है, इस सिल्क रूट में अमेरिका किसी तरह से उसको टक्कर ही नहीं दे सकता। जमीनी हकाइक उसके खिलाफ है, लिटरली ज्योग्राफिकल हकाइक ही उसके खिलाफ है। जी सीपैक के बारे में बात की, तो सीपैक की कोई एक कमेटी जो नेशनल जैसे कि एपेक्स कमेटी है, उसमें सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप और ये इंश्योर कर रहे हैं कोई भी प्रोजेक्ट है शुड बी जॉइंट वेंचर, नॉट अ कंप्लीट फॉरेन ओनरशिप, ऐसी कोई चीज होगी? जी प्लानिंग कमीशन के तहत चल रहा है, एहसन इकबाल साहब इसको लीड कर रहे हैं पूरे, जो PMLN के मिनिस्टर। सिविलियन और दो है प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग मिनिस्टर है ना हमारे, तो बेसिकली उनका जो सबसे बड़ा प्लान है वो सीपैक का ही, तो वही वो उसको हेड भी कर रहे हैं। उसमें सिविलियन मिलिट्री पार्टनरशिप भी है और वो ओवरसाइट कमेटी तो अच्छी बनाई गई है। बस ये कि इम्प्लीमेंट सही हो जाए, ये एक बहुत बड़ा इफ़ है एंड व्हेन भी है कि टाइम पे पूरे हो जाए प्रोजेक्ट। अगर टाइम पे नहीं होंगे तो अगेन मसला तो ख़राब है। जी कोई ऑनलाइन सवाल है हमारे पास? काफ़ी सारे। Mohammed Farooq asks, sir, do you think that cost of this loan-based investment is higher than benefits? Is it likely that Pakistan would pay off this loan? अच्छा, ये सवाल ये कि सीपैक चूँकि चाइना के फाइनेंस आ रहा है वो लोन फाइनेंस है, तो सवाल ये पूछ रहे हैं आप कि क्या ये इस लोन के बेनिफिट और कॉस्ट एनालिसिस क्या है। तो डेफिनेटली देखिए, जब भी कोई लोन लेता है तो डेफिनेटली उसके बेनिफिट ज़्यादा नज़र आ रहा है तभी वो लोन लिया जाता है। अब पावर प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली पावर प्रोजेक्ट का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत हैंडसम है और उसके अंदर जो लोन का रेट होगा वो बहुत आसानी से पे ऑफ हो सकता है। तो लोन की कॉस्ट कम होगी और उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा अगर वो लोन जिस प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है उसी प्रोजेक्ट पे लगाया जाए, लोगों की जेबों में ना जाए, नंबर 1। नंबर 2, उसको कॉम्पिटेंटली चलाया जाए कि वो प्रोजेक्ट जो है कॉम्पिटेंटली चले। इसके बारे में मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है बहुत हद तक। तो पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली अपनी जेब पे जब बात आती है तो काम करता है और वो प्रोजेक्ट जो है वो एफिशिएंटली चलाएगा। शर्त बस वही रहेगी कि पैसा उस तक पहुँच जाए, क्योंकि बीच में गवर्नमेंट की मशीनरी भी है पैसा आने में। और तीसरा ये कि कमिटमेंट के साथ काम करें। 3 ही चीज़ें होती हैं, इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट। अगर ये 3 चीज़ों के साथ आप काम करेंगे तो डेफिनेटली लोन रीपे करने की भी सूरत बन जाएगी और प्रोजेक्ट भी अप एंड वाइब्रेंट हो जाएगा, ग्रोथ भी होगी पाकिस्तान के अंदर। डेलॉइट के एस्टिमेट के मुताबिक अगेन 2.5 परसेंटेज पॉइंट्स पाकिस्तान की GDP ग्रोथ में ऐड हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सीपैक, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? वही 3 शर्तें जो मैंने बताई, इंटेग्रिटी, कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट। जी जल्दी एक दो सवाल। गवादर पोर्ट ऑपरेशन होने से दुबई पे क्या असर पड़ेगा? गवादर पोर्ट ऑपरेशनल होने से दुबई के पोर्ट पे क्या असर पड़ेगा? अच्छा, इसमें देखें 2-3 इसमें बातें हैं। दुबई के पोर्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वो मेरे ख्याल से इन द शॉर्ट रन कहीं नहीं जा रही वो इम्पोर्टेंस, वो इम्पोर्टेंस अपनी जगह रहेगी। लेकिन यहाँ पे सारा किस्सा क्या हो रहा है? यहाँ पे सारा किस्सा ये हो रहा है कि चाइना अपना सामान मिडिल ईस्ट तक कैसे पहुँचाए, यूरोप तक कैसे पहुँचाए और अफ्रीका तक कैसे पहुँचाए। देखिए, इन एनी केस चाइना अगर अफ्रीका पहुँचाना चाहता है तो क्या वो पहले दुबई पहुँचाएगा फिर अफ्रीका पहुँचाएगा? क्या चाइना अगर यूरोप पहुँचाना चाहता है तो वो दुबई पहुँचाएगा, यस, और फिर यूरोप पहुँचाए, ऐसा हो सकता है।
तो चाइना का जो ट्रेड रूट यहाँ पे हम बाय सी बात कर रहे हैं, उसमें तो इन एनी केस वैसे भी दुबई कोई ज़्यादा नहीं आता बीच में। आप खुद सोचें, चाइना का अभी रूट मैंने आपको क्या बताया, चाइना का अभी मैंने रूट आपको बताया हांगकांग के बाद। आप ज़रा नक्शा अपने सामने खोल लें गूगल मैप्स, ठीक है। अब जो है आप हांगकांग से हांगकांग को ढूंढें, हांगकांग के पास जो चाइना का बॉर्डर है नीचे हांगकांग, वहाँ से आप उंगली रखें और चलना शुरू करें। ये सी रूट आ रहा है, सी रूट आया, नीचे की तरफ जाएंगे तो इंडोनेशिया मलेशिया आपको नजर आएगा। इंडोनेशिया और मलेशिया की जो टिप है जहाँ सिंगापुर है, वहाँ से आप निकलें, वहाँ से आप यू टर्न करें। यू टर्न कर रहे होंगे तो आपके राइट पे सिंगापुर होगा और मलेशिया का एक आइलैंड होगा, और दूसरी तरफ भी मलेशिया का एक आइलैंड होगा। बीच में थोड़े से रास्ता होगा जो मलैकन स्ट्रेट्स कहलाती है शायद। उस स्ट्रेट से आप निकल रहे हैं, उन दो आइलैंड्स के दरमियान आप निकले 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 और पहुँच गए अब आप इंडियन ओशन में, जो मेन बॉडी है उसकी। अभी तक इंडियन में ही थे लेकिन मेन बॉडी में आ गए, आइलैंड चले गए। अब यहाँ पे इंडिया की टिप से होते हुए आप आगे बढ़ेंगे, इंडिया ख़त्म हुआ और पाकिस्तान से आप सीधे आपके उसको देखते हुए गुजर गए, वहाँ से आप गुजरे और अब आप पहुँच गए मिडिल ईस्ट। अब मिडिल ईस्ट पे आप सीधे चले जाए, मिडिल ईस्ट है, थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे तो स्विस कनाल आ जाएगी अफ्रीका के ऊपर, और अगर लेफ्ट ले लेंगे पूरा का पूरा तो पूरा मेनलैंड अफ्रीका आ जाएगा। अब देखिए चाइना आज कार्गो इस रास्ते से भेज रहा है, ठीक है, इस रास्ते में दुबई आएगा, तो अगर ये रास्ता चेंज हो जाएगा तो दुबई को कोई नुकसान होगा नहीं। अभी जो प्लान है उसमें तो नहीं। हाँ, अब जाहिर सी बात है एक प्लान डेवलप होगा, फिर 10 चीज़ें और इसमें आए, फिर इम्प्लीकेशन आ सकता है, लेकिन करंटली इन द शॉर्ट रन दुबई की इंपॉर्टेंस कहीं नहीं गई। दुबई की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है और वो इट इज़ हियर टू स्टे फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। Sir, Syed Maas Hassan, aren't we already too much reliant on China and neglect the other grants? जी, बहुत पर्टिनेंट सवाल है, इस पर हमने डिस्कस कर लिया वैसे कि ऐसा क्या सवाल ये है कि क्या हम चाइना पे बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहे, तो इसका जवाब ये कि यस ऐसा हो रहा है। जैसे कि हमने कहा कि 2008 से लेके आज तक जितनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है उससे डबल का CPEC है, यानी 40 यानी हमारा तकरीबन 21-22 बिलियन हमें मिली है 2008 से लेके आज तक फॉरेन असिस्टेंस वगैरह या इन्वेस्टमेंट, और डबल में ये चाइना जो है 42 बिलियन जो दे रहा है उसका डबल अमाउंट है। तो डेफिनेटली रिलायंस बढ़ रही है, उसके अपने चैलेंजेस हैं जो हमने चैलेंजेस वाले एरिया में डिस्कस कर लिए। Syed Ruban, लास्ट क्वेश्चन। Syed Ruban, as you said, China must make some sort of agreement with India and avoid to isolate it completely. My question is, why to give India too much importance? Why not let them remain? हाँ, अच्छा रुबान, पहले थैंक यू, आपने कमेंट किया, आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। रुबान, इसका आपने जो क्वेश्चन पूछा वो ये है कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि CPEC के अंदर और इस पूरे OBOR वाले जो पूरा प्रोजेक्ट है $890 बिलियन का चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं, पूरे प्लेथोरा ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर इंडिया लेफ्ट आउट फील कर रहा है। तो मेरा ये कहना था कि जो पॉलिटिकल जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि एट सम पॉइंट चाइना को इंडिया को भी कुछ ना कुछ टेबल पे बिठा के एक एमिकेबल अग्रीमेंट करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि जिस तरह नहीं होता कि अगर आप बच्चों के अंदर जो है खाना आप दे रहे हो, उनको खाना सर्व कर रहे हो और एक बच्चे को ना मिले और वो हो ज़िद्दी, अब आप क्या करते हैं कि आप बोलते नहीं तुम ज़िद्दी हो, तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम कोने में बैठो, तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ऐन मुमकिन है वो ज़िद्दी बच्चा बाकी सबकी प्लेट भी उलट दे, होता है ना ऐसा। तो वो ज़िद्दी बच्चा बाकी सबकी प्लेट ना उल्टे, इसके लिए आपको उसकी ज़िद ख़त्म करने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा और उसे खाना देना पड़ेगा। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा हूँ कि इंडिया को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा चाइना को, वरना क्या होगा, वरना यही होगा। आपने देखा कि जब गवादर पोर्ट से पहली कंसाइनमेंट निकल रही थी चाइना की टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट एंड ऑल दैट, प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे गए और हमारे आर्मी चीफ गए, और उन्हीं दिनों में आपने देखा कि एक बहुत बड़ा जो है वो सान्या पेश आ गया और वहाँ पे जो है ना मज़ार पे हमला हो गया। तो ये सारे मसले मसाइल अपनी जगह रहेंगे अगर आपने उस ज़िद्दी बच्चे को किसी तरह से समझा बुझा के अपने घर ना बिठा दिया कि भाई आपके लिए ये आप ले लीजिए, ये इतना बेनिफिट आपका हुआ और अब आप बाकी सबको सुकून से खाने दें। तो मैं कोई इंडिया की हमदर्दी में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये एक ज़िद्दी बच्चे वाला सिनेरियो है। तो फॉर द ग्रेटर गुड, हालांकि ये फ्रेज बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया के हवाले से हम थोड़ी बात करेंगे अगले सेगमेंट में।
ठीक है जी, ये सेगमेंट क्वेश्चन आंसर हमारे यहाँ पे खत्म हो गया।